જાણો છો કે એક વાક્ય કરબલા જ્યાં ઉમ્મત ને જિંદગી عطا કરે છે ઈ વાક્યાત કરબલાના સુલતાન ઇમામ આલી મકામ ઇમામ દિશ મકામ ઇમામુલ હુમામ ઇમામ હુસૈન રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ ની જિંદગી ને શાદીઓની અંદર પણ બયાન કરો કરબલા થી દુલ્હા દુલ્હન ને પર પેગામ મળે છે કરબલા થી દુલ્હા દુલ્હન ની જિંદગી માટે પણ મોટો એક્ઝામ્પલ મળે છે ક્યાં તમે જેવા તેવાની પાછળ ભાગ્યા અગર તમે દુલ્હા દુલ્હન છો અને તમારા વચમાં પ્યાર મોહબ્બત ની જરૂરત છે તો પણ તમને ઓલિયા અલ્લાહનો દામન પકડવું પડશે અલ્લાહના નેક બંદાઓનો દામન પકડવું પડશે જ્યારે મુહર્રમ મહિનો પૂરો થઈ જાય પછી પણ હુસૈન થી મોહબ્બત કરો જ્યારે છઠ્ઠી શરીફ ચાલી જાય પછી પણ ગરીબ નવાઝ થી મોહબ્બત કરો જ્યારે 11મી શરીફ પૂરી થઈ જાય પછી પણ ગૌસુલ આઝમ જીલાની થી મોહબ્બત કરો તમે જૂના સમયની અંદર જ્યારે કલમ કાગઝ નહોતા ને અને કોઈ વિસ્તારની અંદર સાદાત આલે રસૂલ ઉલમા ચાલ્યા જાય તો ઈ ગામની માં બહેનોના ચહેરા ઉપર તબસ્સુમ આવી જાય માજીને પૂછો માજી કેમ રાજી થયા છો આજે બાપુ આવ્યા છે તો તમને આનંદ કેમ થયો તો ઈ કહેવા લાગે કે આજે મારા દીકરાને વગર કલમ કાગઝના શિક્ષા મળી જશે એટલે કે અમારા ગામમાં મિલાદે મુસ્તફાની મહેફિલ છે એટલે કે અમારા ગામની અંદર ગૌસુલ આઝમ જીલાનીની મહેફિલ છે એટલે કે અમારા ગામની અંદર ગરીબ નવાઝની મહેફિલ છે એટલે કે અમારા ગામની અંદર ઇમામ હુસૈનની મહેફિલ છે સાહેબો આ મહેફિલો ખાલી મહેફિલો નથી આ તો સુન્નીઓનું અસ્તિત્વ છે આ તો સુન્નીઓનો વજૂદ છે આ તો સુન્નીઓની જિંદગી છે અગર આ મહેફિલો રહેશે ને તો તમારી औलाद गरीब नवाज की मोहब्बत खुद ब खुद सीखी जाશે આ મહેફિલો રહેશે તો તમારી औलाद ગોશ પાક ની ગુલામ खुद ब खुद બની જશે પણ જો મહેફિલો નહીં રહે આ સિલસિલો ના રહ્યો તો તમારા ઘરે યઝીદ પેદા થઈ જશે તમને ખબર પણ નહીં પડે તમારા ઘરે નમરૂદ પેદા થઈ જશે મરવાન પેદા થઈ જશે તમને ખબર પણ નહીં પડે સાહેબો આ મહેફિલો ખૂબ જરૂરી છે નારાએ તકબીર नाराए रिसालत खानदान अहले बैत सुभान को खुशियां दो जहां में दो अता करके बेबिया को खुशियां दो जहां में दो अता करके बेबिया जो गम में ना चाहे कभी काली गया। सामीन और नाज़रीन, आज की ये महफिल पाक शादी खाना आबादी के मुबारक उन्वान पर मुनअक़िद की जा रही है। हम दुआ करते हैं कि मौला रब्बुल इज़्ज़त इस शादी को, इस महफिल को सजाने वाले तमाम हजरात के घर में रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए और आप अपने माथे की आंखों से सादात किराम उलमाए जबील एहतराम के मुक़द्दस चेहरों का दीदार कर रहे हो। बिलखुसूस इस महफिल पर आले नबी औलाद अली सरकार सैयद दादा मियां बापू कादरी फातिमी रहमतुल्लाह अलैह सुभान अल्लाह एक फैजान महसूस हो रहा है। बेशक बेशक और साहिब खाना के वहां पर पीर तरीकत सरकार सैयद सज्जाद मियां बापू चिश्ती बंदा नवाजी तशरीफ भी लाए। आप अपनी अलालत की वजह से इस महफिल में हाजिर न हो सके, मगर उनके दोनों शहजादे इस महफिल पाक में हाजिरी रखते हैं। सरकार सैयद ज़ैनुल आबिदीन बापू, सरकार सैयद अब्बास मियां बापू चिश्ती बंदा नवाजी और खुसूसी तौर पर सदर महफिल सैयद दादा मियां बापू कादरी ऊना वाले, उनके शहजादे भी इस महफिल को इज्जत बख्श रहे हैं। सुभान अल्लाह। और हमारे दिल अजीज
खलीफा हुजूर रईस मिल्लत सरकार सैयद कौसर अली बापू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनकी सुहानी आवाज से आप मक्के मदीने की गलियों की कैफियत महसूस कर रहे थे, बेशक आपने भी इस महफिल में तशरीफ लाकर हमारी साहिब खाना की इज्जत में इजाफा फरमाया है। बेशक और हमारे रईस बापू तो है ही मेजबान, तो उन्हीं की ये मेहनत है जो आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हो। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये वोट वाले नोट वाले नहीं, ये लोग आले रसूल वाले हैं, और ये आले रसूल ही के बुलाने पे आ सकते हैं। बेशक। बाकी अल्लाह वालों का अंदाज अलग होता है, निराला होता है, जुदा होता है। आप इस बात को याद रखो कि आप पैसों से दुनिया की चीजें खरीद सकते हो, अल्लाह वालों को नहीं खरीद सकते हो। बेशक बेशक है भाई, मैं आपको इजाजत दो 2 मिनट के लिए उर्दू में एक वाकया सुना दूं, फिर आपको गुजराती में तकरीर सुनाता हूं। दिल्ली का जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना, हाय हाय तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैयदना अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से कहा, अपने पीर से तो मिलवाओ, अपने हजरत से, अपने साईं से, अपने मुर्शिद से तो मिलाओ। वो कहने लगे, मेरे पीर तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। ये किससे कहा जा रहा है? सरपंच से। ये किससे कहा जा रहा है? सीएम से। ये किससे कहा जा रहा है? एमएलए से नहीं, सुल्तान से। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कहा, मेरे पीर तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। वो नहीं मिलना चाहते। बगैर इजाजत के अलाउद्दीन खिलजी निजामुद्दीन औलिया से मिलने के लिए पहुंचा। जब गया है मिलने के लिए, तो खानकाह के बाहर चौकीदार देखा है, खानकाह के बाहर नौकर देखा है, और नौकर ने फौरन इशारा कर दिया और कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। हाय 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 सुल्तान से कह दिया, अलाउद्दीन खिलजी आप अंदर नहीं जा सकते। अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्कुराते हुए अपने सेनापति से कहा कि सेनापति, इसे बताओ मैं कौन हूं। सेनापति ने कहा, बादशाह सलामत, इसे बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हो, आप ये जान लो, ये मुरीद है, हाय 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 वाह 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 वाह। ये दीवाना है अपने पीर का। इसके पीर ने मना कर दिया तो कर दिया, अब आप समझ जाओ, आगे नहीं जाना है आपको। बड़ा गुस्सा आया अलाउद्दीन खिलजी को, निकाला खत, वहीं लिखा और लिख के कहा कि चौकीदार, नौकर, गुलाम, महलों में बादशाह लोग भी खड़ा रखते हैं, और आप दरवेशों ने, फकीरों ने, अल्लाह वालों ने भी नौकर खड़ा रख दिया। तो बादशाह के महल में और खानकाह में क्या फर्क रहा? निजामुद्दीन औलिया के पास जब ये खत गया है, पलट के पीछे जवाब लिखा है, कहा महल में, बड़े बड़े बंगले में, और राजे महाराजे अपने घर के बाहर चौकीदार खड़ा इसलिए रखते हैं कि कोई गरीब घर में ना आ जाए, और हमने खानकाह के बाहर इसलिए चौकीदार खड़ा किया है कोई अमीर अंदर ना आ जाए। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। आप खड़ा करते हो गरीबों को रोकने के लिए, हमने खड़ा किया है अमीरों को रोकने के लिए। जब देखा हजरत मिलने के मूड में ही नहीं है, और पीछे जवाब के नीचे क्या लिखा था, अलाउद्दीन मुझे परेशान न कर, अगर मुझे परेशान किया तो मैं दिल्ली छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, हजरत नहीं मिलते तो खानकाह देख लेते हैं। जब खानकाह देखा, मुलाकात गाह देखी, मस्जिद देखी, मदरसा देखा, और आखिर में बाबरची खाना देखने के बाद पहुंचा अस्तबल, जहां हजरत के घोड़े बंधे हुए थे। और घोड़े भी कैसे बंधे हुए थे? घोड़े की जो खड़ाऊ थी, जो चप्पल थी, जो घोड़े के पैरों में पहनाया जाता है, वो था सोने का, और जिस जंजीर से वो बांधा था, वो जंजीर थी चांदी की। अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा गुस्सा आया, उसने फिर कागज और कलम मंगवा के कातिब से लिखवाया और कहा, कातिब लिख, महलों में राजे महाराजे भी सोना चांदी रखते हैं, और यहां दरवेश ने भी सोना चांदी रखा है, तो महल और खानकाह में अब क्या फर्क है?
जब ये खत निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचा है तो आपने पलट के जवाब लिखा, कहा अलाउद्दीन खिलजी सुन, राजे महाराजे सोने चांदी को अपने ताज पे डाल के रखते हैं और फकीर घोड़े के कदमों में डाल के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलियाए किराम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिबो आ सोदो तो एमनो छे जे वलियोनो मानवा वाळो होय, જેમને વલીઓથી મોહબ્બત નથી, જેમના અંદર દુનિયા બસેલી છે, એમને તો આ મસલો સમજના પડે કે લગ્નમાં શું કરાય ના કરાય, પણ જે વલીઓથી મોહબ્બત કરવા વાળો હોય, જે વલીઓથી પ્યાર કરવા વાળો હોય, એ ખૂબ સમજી લે છે કે અમારા ઘરે શાદીના મોકા ઉપર શૈતાનને ન બોલાવાય, ત્યાં તો વલીઓની સવારી આવવી જોઈએ। बेशक बेशक, हक हक। अगर તમે વલીઓના માનવા વાળા છો, અગર તમારા દિલમાં વલીઓની મોહબ્બત છે, તો તમે તમારા ઘરે થવાવાળી શાદીની અંદર કોને બોલાવો છો, કોને નથી બોલાવતા, ઈ મહત્વ રાખે છે। અગર તમે શાદીના અંદર રિશ્તેદારોને બોલાવ્યા અને કાર્યક્રમ મંડપ સજાવી અને દાંડિયાનું રાખી દીધું, ગરબાનું રાખી દીધું, ગુનાહવાળી મહેફિલનું રાખી દીધું, તાશા અને ઢોલ તમાશા કરવાનું રાખી દીધું, તો પછી તમારા ઘરે કોઈ વલી અલ્લાહની નજરે કરમ ન થાય, પછી તમારી ત્યાં ગરીબ નવાઝની સવારી ના આવે, પછી તમારી ત્યાં કોઈ અલ્લાહના વલીની નજરે ઇનાયત ન થાય। પણ જો તમે મહેફિલ સજાવો મદીના વાળા આકાની, બોલાવો આલે રસૂલને અને zikr કરાવો બગદાદના બાદશાહનો, zikr કરાવો અજમેરના શહેનશાહનો, zikr કરાવો અહેમદાબાદના સિરાજુદ્દીન શાહ આલમ બુખારીનો, zikr કરાવો પીર બડિયા દાદા બુખારીનો, zikr કરાવો દાવલ શાહ પીરનો, zikr કરાવો વલિયાનો, પછી તમારા ઘરે દૂર દૂર તક શૈતાન ના આવે, પછી તમારી ત્યાં તો વલિયોની સવારી આવતા દે। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। એટલે આ સિલસિલો એવો નથી કે આજની જરૂરત છે, આ સિલસિલો તો એવો છે કે આજ સુન્નીઓની પહેચાન છે। જૂના સમયની અંદર જ્યારે કલમ કાગઝ નહોતા ને, અનેકો વિસ્તારની અંદર સાદાત આલે રસૂલ ઉલમા ચાલ્યા જાય તો ઈ ગામની માં બહેનોના ચહેરા ઉપર તબસ્સુમ આવી જાય। માજીને પૂછો, માજી કેમ રાજી થયા છો, આજે બાપુ આવ્યા છે તો તમને આનંદ કેમ થયો, તો ઈ કહેવા લાગે કે આજે મારા દીકરાને વગર કલમ કાગઝના શિક્ષા મળી જશે, એટલે કે અમારા ગામમાં મિલાદ મુસ્તફાની મહેફિલ છે, એટલે કે અમારા ગામની અંદર ગૌસુલ આઝમ જીલાનીની મહેફિલ છે, એટલે કે અમારા ગામની અંદર ગરીબ નવાઝની મહેફિલ છે, એટલે કે અમારા ગામની અંદર ઇમામ હુસૈનની મહેફિલ છે। સાહેબો આ મહેફિલો ખાલી મહેફિલો નથી, આ તો સુન્નીઓનું અસ્તિત્વ છે, આ તો સુન્નીઓનો વજૂદ છે, આ તો સુન્નીઓની જિંદગી છે। અગર આ મહેફિલો રહેશે ને તો તમારી औलाद ગરીબ નવાઝથી મોહબ્બત ખુદ બખુદ શીખી જશે। આ મહેફિલો રહેશે તો તમારી औलाद ગોશ પાકની ગુલામ ખુદ બખુદ બની જશે। પણ જો મહેફિલો નહીં રહે, આ સિલસિલો ના રહ્યો, તો તમારા ઘરે યઝીદ પેદા થઈ જશે, તમને ખબર પણ નહીં પડે, તમારા ઘરે નમરૂદ પેદા થઈ જશે, મરવાન પેદા થઈ જશે, તમને ખબર પણ નહીં પડે। સાહેબો આ મહેફિલો ખૂબ જરૂરી છે, અને શાદીના મોકા ઉપર તો એટલી જરૂરી છે કે જ્યારેથી આપણા મુસ્લિમ સમાજે શાદીઓના મોકા ઉપર મિલાદ મુસ્તફા બંધ કર્યું ને, એનું નુકસાન દેખાણું। શું નુકસાન દેખાણું કે દુલ્હા દુલ્હન મળી તો જાય છે, પણ બંનેના મૈડા બાદ એકબીજાના સીનામાં એકબીજા માટે હમદર્દી નથી દેખાતી, એટલે કે એમના દિલમાં એકબીજા માટે હમદર્દી તો ત્યારે હોય જ્યારે શાદીના મોકા ઉપર સૈયદાએ કોનેનનું zikr થયું હોય, જ્યારે શાદીના મોકા ઉપર મૌલા અલીનો zikr થયું હોય। અગર શાદીમાં રસૂલે ખુદા અને સૈયદા ખદીજતુલ કુબરાની વાતો
થાય તો દુલ્હા દુલ્હનના દિલમાં એકબીજા માટે હમદર્દી પેદા થઈ જાય, એકબીજા માટે પ્યાર પેદા થઈ જાય, એકબીજા માટે ઉન્સ પેદા થઈ જાય. પણ સાહેબો ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, આજે જો આપણે શાદીઓ નાચતા નાચતા કરાવશું ને તો ઈ નાચવાના કેટલા નુકસાનો છે. અગર નુકસાનો બતાવતો જાઓ તો રાત જશે પણ વાત નહીં પૂરી થાય. પણ સાહેબો એક સૌથી મોટો નુકસાન જે દરેકના પરિવારને બરબાદ કરી રહ્યો છે એ શું છે કે જે ઘરે શાદીના મોકા ઉપર મિલાદે મુસ્તફા નથી થતું, ગીત સંગીત વાગે છે, ગુનાહોની મહેફિલ થાય છે અને ઈ મોકા ઉપર નાના નાના દીકરાઓ દીકરીઓ ઈ મહેફિલને પોતાની આંખથી જોવે છે, ઈ ગીતને પોતાના કાનથી સાંભળે છે, પછી ઈ ગીત એના કાનમાં ગયો, કાનના જરીએ એના દિલની અંદર ફાહિશા મોહબ્બતને પેદા કરે છે, ખોટી મોહબ્બતને પેદા કરે છે, ગલત મોહબ્બતને પેદા કરે છે. ઈ નાનકડી દીકરી જે કોકના કરે લગ્નમાં આવી હતી, ઈ દીકરીના દિલની અંદર એના મા બાપની મોહબ્બત નથી વધતી, કોક અજનબી પ્રેમીની મોહબ્બત વધે છે, કોક ખોટી મોહબ્બત વધે છે. અને ઈ દીકરી થોડીક મોટી થાય ને અને કોઈ જેવો તેવો 2% માણસ એને મેસેજ કરી દે તો ગુનાહનો બીજ તો પહેલેથી નાખેલો જ હતો. હવે ઈ દીકરી મા બાપનું કાળું મોઢું કરી અને ઈ જેવા તેવા સાથે ભાગી જાય છે. અને ભાગવા વાળી દીકરી જો સુખી થતી હોત ને તો તને મને આ સમયે પીડા અને દુઃખ ના હોત. પણ સાહેબો અમે જોઈએ છીએ કે જે ભાગીને ગઈ છે ઈ 8 દિવસ સુખીથી નથી જીવી શકતી અને 9મા દિવસ રોતી અને પરેશાન થતી દેખાય છે. હવે તો ઈ ના મા બાપના ઘરે પાછી આવી શકે, ના ઈ પોતાના સગા વાળાઓના ઘરે પાછી આવી શકે. હવે તો એના બધાય રસ્તા બંધ થઈ ગયા અને લગ્નના 10 વર્ષ પછી કહે છે શકીલ હઝરત મારા સસરાલની અંદર જેટલો વિશ્વાસ અને ભરોસો એક નોકરાણી અને કામવાળીનો થાય છે એટલો ભાગીને આવવા વાળી વહુનો નથી થતો. એમ કહેવામાં આવે છે કે જે સગા પેટની વફાદાર ના થઈ હોય અમારી શું વફાદાર થઈને રહેવાની છે. અને મારો શોહર, મારો ઘરવાળો, મારો હસબન્ડ, મારો જીવન સાથી મેલી નજર વાળો નીકળો, ખરાબ નીકળો, બેકાર નીકળો. મેં મા બાપ મૂકી દીધા એના ઉપર ભરોસો કરીને. હવે મને ખબર પડી કે તો બેવફા છે, બેગૈરત છે, બેશરમ છે. મેં કીધું બહેન જેને રસૂલુલ્લાહની આલથી મોહબ્બત ના હોય ઈ તારાથી શું સાચી મોહબ્બત કરવાનો છે. જે અલ્લાહ રસૂલના વફાદાર ના હોય ઈ તારો શું વફાદાર થઈને રહેવાનો છે. નેક દીકરો તો ઈ હોય જે તારા મા બાપ તારા માટે તલાશ કરે, જે તારા મા બાપ તારી માટે પસંદ કરે. પણ સાહેબો ખાનદાનોના ખાનદાન બરબાદ થઈ રહ્યા છે આ ગીત સંગીતના ચક્કરમાં. અને આ સમયે પણ જો આપણે પોતાની મરજી મૂકી અને રસૂલુલ્લાહની મરજી ઉપર નહીં આવીએ ને તો ખાનદાનો બરબાદ થઈ જશે, જિંદગીઓ ખત્મ થઈ જશે. અમે ઇન્ટરનેટ ઉપર આવવા વાળા કોઈ તરીકા મુજબ લગ્ન કરવા માંગતા જ નથી. અમારો તરીકો તો ઈ જ છે જે તરીકો 1400 વર્ષ પહેલા મોહમ્મદ મુસ્તફા દઈને ગયા છે. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. જે તરીકો સૈયદના મૌલાએ કાયનાત અને બીબી ફાતિમા ઝહરાના લગ્નનો તરીકો હતો ઈ તરીકાથી હટી અને બીજા રસ્તે ગયા. બરબાદી બરબાદી અને બરબાદી છે. પણ સાહેબો આ સમા પરિવારના આંગણે આવડા મોટા ખુશીના પ્રસંગે આમણે મિલાદે મુસ્તફાની મહેફિલ સજાવી, સાદાતને બોલાવ્યા. વાકઈ કાબિલે તારીફ છે. અને આ ગામના આ વિસ્તારના અને દરેક વલીઓથી મોહબ્બત કરવા વાળા સુન્ની માટે એક પેગામ છે કે લગન આવા પણ થાય છે ઈ શીખીને ન જાઓ, ઈ શીખીને જાઓ કે લગન આવા જ થવા જોઈએ. બેશક બેશક, હક હક. અગર આવા ન કર્યા તો તમારા ઘરે દીકરો તો પેદા થશે પણ તમારી ઝઈફી અને વૃદ્ધતાની ઉંમરમાં તમને વૃદ્ધાશ્રમ મોકલતો દેખાશે. પણ જો તમે તમારી औलादની પરવરિશ સાચી કરશો, પરવરિશ ક્યારે થાય? બાળક પેદા થાય પછી પરવરિશ તો થાય છે પણ અસલ પરવરિશ તો મા બાપની શાદીથી જ થઈ જાય છે. અગર મા બાપ મુત્તકી હશે તો औलाद પણ મુત્તકી થશે. અગર મા બાપ નાચતા નાચતા લગ્ન કરશે
તો દીકરો ગામને હેરાન પરેશાન કરી દે છે, પણ જો દીકરો જો મા બાપ દુરૂદ પડતા પડતા નિકાહ કરશે તો અલ્લાહ તાલા એમને औलाद પણ એવી જ નેક આપશે। આ તમારી औलादની નેક औलादની શરૂઆત છે જેને શાદી કહેવામાં આવે છે। આ શાદીને અગર તમે પાક કરી લેશો તો તમારી જિંદગીઓ પાક થઈ જશે। પણ સાહેબો આ આખા મજમાની અંદર આપણે એક સવાલ, અને ઈ સવાલના પૂરા થતા જ મારી તકરીર પૂરી। ઈ સવાલ ઈ છે કે તમારામાં મારામાં અહીંયા બેઠા ઓલમાની અંદર સૌથી બહેતર માણસ કોણ છે? સૌથી સારો આદમી કોણ છે? થઈ શકે છે કે તમારામાંથી કોઈ એમ કહી શકે કે અહીંયા બેઠામાં સૌથી સારો આદમી તો હું પોતે છું। એવું વિચાર આવી શકે કે સૌથી સારો કોણ? હું પોતે। પણ સાહેબો આપણે હુઝુરને ના પૂછીએ યા રસૂલલ્લાહ સૌથી સારો માણસ કોણ? ઈ માણસ સૌથી સારો નથી જે સારી તકરીર કરી લેતો હોય। ઈ માણસ સૌથી સારો માણસ નથી જે 5 વખત મસ્જિદની અંદર નમાઝ પઢવા સમય આવતો હોય। આકાઓ મોલા આપ બતાવો કે સૌથી સુંદર માણસ, સૌથી બહેતર માણસ, સૌથી સરસ માણસ કોણ? હુઝુર મુસ્કુરાવીને ફરમાવે છે કે સૌથી સારો, સૌથી બહેતર માણસ ઈ માણસ છે જે એના પરિવાર માટે સારો હોય। बेशक बेशक એ મૌલાના તો બહુ મોટા છે પણ પરિવાર માટે ખરાબ છે તો સમજી લેજો મૌલાના સારા છે, માણસ સારો નથી। વેપારી તો બહુ મોટો છે પણ પોતાના પરિવાર માટે બેકાર છે તો વેપારી સારો થઈ શકે, માણસ સારો ના થઈ શકે। માણસ સારો કોણ? તો હુઝુર ફરમાવે છે ઈ માણસ સૌથી સારો, સૌથી બહેતર અને સૌથી શ્રેષ્ઠ અને બેસ્ટ છે જે પોતાના ફેમિલી માટે, પોતાના પરિવાર માટે, પોતાના ઘરના સદસ્યો માટે સારો હોય। ખબર પડી કે સારો દીકરો ઈ નથી જેને માં પોતાના દુઃખની વાત ન કરી શકે। સારો દીકરો તો ઈ છે જેના કંધા ઉપર માં માથું રાખી અને દુઃખ સુખની વાતો કરી શકે। સારો દીકરો ઈ દીકરો નથી જેના સામે બાપ વાત કરતા પહેલા ડરતો હોય। સારો દીકરો તો ઈ છે જેને બાપ દિલની વાત પણ કરી શકતો હોય। સારો ઘરવાળો ઈ ઘરવાળો નથી જેની સામે ઘરવાળી અવાજ ના કરી શકે। સારો ઘરવાળો તો ઈ ઘરવાળો છે જેની ઘરવાળી એને સારો સમજતી હોય, દુઃખ સુખની વાતો સાંભળતો હોય, દુઃખ સુખમાં સાથ દેતો હોય। તો હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે તમારી અંદર સૌથી બહેતર આદમી ઈ બહેતર છે જે એના પરિવાર માટે, એના ખાનદાન માટે, એની ફેમિલી માટે સારો હોય। અને પછી મારા હુઝુર ખુદ કહે છે, શું કહે છે કે તમારામાં સૌથી બહેતર હું મોહમ્મદ છું, એટલે કે હું મારા પરિવાર માટે સૌથી બહેતર છું। बेशक बेशक હું મારી ફેમિલી માટે, હું મારા ખાનદાન માટે, હું મારી અહેલે બેત માટે, હું મારા પરિવાર માટે સૌથી બહેતર છું, એટલે તમારામાં હું સૌથી બહેતર છું। પણ સાહેબો હુઝુર પરિવાર માટે કેવા હતા? સૈયદા આયશા સિદ્દીકા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હા કહે છે કે જ્યારે હું નિકાહ કરી અને રસૂલ કોનેન સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની દહલીઝની દુલ્હન બની ને તો ઉંમર મારી ઓછી હતી અને મને રોટી પકાવવાની એટલી સૂઝબૂઝ નહોતી, પણ જે રોટી હું પકાવું અને એક ભૂલ કરું હુઝુર મારા માથે પ્યારથી હાથ મૂકી અને મારી ભૂલને સુધારવાની વાત કરે। રસૂલુલ્લાહે મારી આખી જિંદગીમાં કદી મારા ઉપર ગુસ્સો નથી કર્યો, હંમેશા રસૂલુલ્લાહે મને પ્યાર દીધો છે। કહેજો ભાઈ સુભાનઅલ્લાહ। ભાઈ ડરતા ના હોય તો કહેજો સુભાનઅલ્લાહ। હે ભાઈ હું તમને એવી તકરીર સંભળાવી શકું છું જેનાથી બધાને ખુશી થાય, પણ થઈ શકે છે કે કોક એવી મારી તકરીરનો જુમલો હોય જેનાથી તમારી મર્દાનગીને થોડીક ઠેસ પહોંચી જાય કે હઝરત તો કેવી વાત કરે છે કે ઘરવાળીનું પણ ધ્યાન રાખો।
આ કેવી વાત કરો છો બાપુ? અમે તો મરદ છીએ ને આંકડો ચડાવીને ફરીએ છીએ. મેં કીધું નહીં, હુઝુર પાકે કીધું તમારામાં બહેતર ઈ આદમી છે જે પોતાના પરિવાર માટે, જે પોતાની અહેલ બેત, જે પોતાના ખાનદાન માટે સૌથી સારો હોય. ગામ ડરે તો તમે દાદા ન કહેવાઓ. હા, દાદા તો તમે ત્યારે બનો જ્યારે તમારા ઘરે પોતરા હોય. વાહ વાહ કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. સુભાનઅલ્લાહ. અગર તમે જિંદગીનો હુનર જ નથી શીખ્યા તો તમે દાદા સેના બની ગયા છો. આ વાતને યાદ રાખો. હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલામ અમ્મી આયશા સિદ્દીકા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હાથી કહે છે, કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. હે અમ્મી આયશા ના નામ ઉપર કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. સુભાનઅલ્લાહ. ઈ અમ્મી આયશા જેમના વિશેષ સૂરે નૂર ની આયતો ઉતરી છે. સુભાનઅલ્લાહ. ઈ અમ્મી આયશા જે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના માટે રાહત છે. ઈ અમ્મી આયશા જેમના ગોદની અંદર રસૂલુલ્લાહે આખરી શ્વાસ લીધો છે. ઈ અમ્મી આયશા જેમના હુજરાની અંદર રસૂલુલ્લાહ આરામ ફરમાવે છે. ઈ અમ્મી આયશા કહે છે કે એક દિવસ મારા સરતાજ, મારા નબી, મારા હુઝુર મને કહેવા લાગ્યા કે એ આયશા, આપ મારી જોજા છો, મારા ઘરવાળી છો, મારી અહેલિયા છો ને, આપ જ્યારે મારાથી ગુસ્સો હોવ છો તો પણ મને ખબર પડી જાય છે, અને જ્યારે મારાથી રાજી હોવ છો તો પણ ખબર પડી જાય છે. સુભાનઅલ્લાહ. तो अम्मी आयशा कहवा लगा, या रसूलल्लाह तू कुजा मन कुजा, मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती. आका जी आप क्या, हूँ क्या? बस हुजूर आपे आपना हरम ની ઝીનત, આપે આપના હરમ ની ઝીનત મને બનાવી લીધી. ઈ જ મારા માટે ખુશનસીબી છે. મારી ક્યાં મજાલ કે હું તમારાથી નારાજ થઈ શકું, પણ औरत છું. કોક એવો મરહલો આવી જાય તો મારા દિલની અંદર શોહર પ્રત્યે કોક એવી વાત હોય, પણ આકાજી આપ કોઈ રીતે જાણો છો કે હું આપથી નારાજ છું અને હું આપથી ખુશ છું? ઈ કઈ રીતે ખબર પડે છે? હુઝુર મુસ્કરાવીને કહેવા લાગ્યા કે એ આયશા, જ્યારે આપ મારાથી નારાજ હોવ ને તો એમ કહો છો કે મને રબ્બે ઇબ્રાહીમની કસમ છે, અને જ્યારે મારાથી ખુશ થઈ જાવ ને તો એમ કહો છો કે મને રબ્બે મોહમ્મદની કસમ છે, સુભાનઅલ્લાહ. મને રબ્બે મોહમ્મદની કસમ છે. હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલામ પોતાની અહેલ બેત માટે હંમેશા બહેતર રહ્યા, હંમેશા સારા રહ્યા, હંમેશા પોતાની ઘરવાળીઓનું ખ્યાલ રાખ્યું. અને ત્યાં સુધી નહીં, આજે તો આપણે આપણા ભાઈને કહીએ કે ભાઈ ઘરવાળીનું ખ્યાલ રાખ તો ઈ પોતે ટેન્શનમાં આવીને કહે છે કે બાપુ હું ઈલાજ કરાવવા આવ્યો તો મરીઝ બનવાનો તો આવ્યો. મને તો બધા એમ કહે છે કે તારી ઘરવાળીએ કંઈક કરી દીધું છે તારી ઉપર, હે તમે એનો ઈલાજ કરી દો. હું કહું છું દોસ્ત, જે પોતાનું ઘર-બાર, પરિવાર, મા બાપ, સરનેમ, ખાનદાન બધું મૂકીને આવી અને પછી એના માટે તારા દિલની અંદર હમદર્દી હોવી જોઈએ, પ્યાર હોવું જોઈએ, ઉન્સ હોવું જોઈએ, અને ઈ ઉન્સ પણ અલ્લાહ રસૂલ ખાतिर હોવું જોઈએ. બેશક બેશક. ઘરવાળીઓના પ્રત્યે લાગણી રાખવી, મોહબ્બત રાખવી ઈ અલ્લાહના પ્યારા નબી અલૈહિસ્સલામની સુન્નત છે, અને હર શાદીશુદા મર્દ ઉપર ફરજ છે. અને સાહેબો, બીજા ધર્મની કોઈની વાત નહીં કરું, કેમ કે હું કોઈનું જાણતો નથી. હું વાત ઇસ્લામની કરીશ. મારો ઇસ્લામ કહે છે કે જ્યારે એક દીકરો પોતાની શાદી કરી લે, પોતાની નિકાહ પડી લે, પછી ઈ દીકરાનું જીવન ઇબાદતમાં એટલું શામિલ થઈ જાય કે નિકાહ પહેલા ઈ ગુસ્લ કરે ને તો ખાલી એને ગુસ્લ કરવાનું સવાબ મળે, પણ નિકાહ બાદ ઈ ગુસ્લ કરે તો અલ્લાહ તાલા પાણીના હર કતરાના બરાબર એને નેકીઓ અતા કરે છે. સુભાનઅલ્લાહ. સુભાનઅલ્લાહ. તમારી ઘરવાળી, તમારી અહેલિયા, તમારી औलाद, તમારો દીકરો, તમારી દીકરી પાછળ જે માલ તમે ખર્ચો કરો છો, જે પૈસા તમે ખર્ચો કરો છો, ઈ પૈસાને તમે ખર્ચ કર્યા છે, ઈ ખર્ચા કરવા વાળી રકમની અહેમિયત અલ્લાહને અને રસૂલની બારગાહમાં કેટલી છે જાણો છો? હુઝુર કહે છે કે જે માલ અલ્લાહની રાહમાં દેવામાં આવે એટલો સવાબ ઈ મર્દને મળે છે જે અલ્લાહની ખુશી માટે નિકાહ કરી અને પોતાની ઘરવાળી અને औलाद પાછળ ખર્ચ કરે છે.
અને સાહેબો આપણે તો ખરાબ લાગે તો માફ કરજો ભાઈ, ટોપી પહેરી અને મસ્જિદમાં આવીએ ત્યારે મુસલમાન દેખાઈએ છીએ અને માહે મુહર્રમુલ હરામની અંદર હુસૈની બની જઈએ છીએ. રજબ મહિનો આવે તો અજમેરના વાલીથી મોહબ્બત દેખાડીએ છીએ અને 11મી શરીફ આવે તો ગોસબાગથી મોહબ્બત. એવું નથી, જ્યારે મુહર્રમ મહિનો પૂરો થઈ જાય પછી પણ હુસૈનથી મોહબ્બત કરો, જ્યારે છઠ્ઠી શરીફ ચાલી જાય પછી પણ ગરીબ નવાઝથી મોહબ્બત કરો, જ્યારે 11મી શરીફ પૂરી થઈ જાય પછી પણ ગૌસુલ આઝમ જીલાનીથી મોહબ્બત કરો. તમે જાણો છો કે એક વાગ્યા કરબલા જ્યાં ઉમ્મતને જિંદગી અતા કરે છે ઈ વાગ્યાત કરબલાના સુલ્તાન ઇમામ આલી મકામ, ઇમામ દિશ મકામ, ઇમામુલ હુમામ, ઇમામ હુસૈન રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુની જિંદગીને શાદીઓની અંદર પણ બયાન કરો અને દીકરીઓને બતાવો, દીકરાઓને બતાવો કે ખાલી ઇમામ હુસૈનનો વિષય મુહર્રમ સુધી નથી. ઇમામ હુસૈન તો આખી જિંદગી માટે છે, ઇમામ હુસૈન તો આખા જીવન માટે છે. અગર તમે હુસૈની છો તો આ વાતને સાંભળો અને થોડુંક દિલ દિમાગની અંદર આ વાતને બેસાડવાની કોશિશ કરો. જ્યારે 4-5 દોસ્તો સાથે જાતા હોઈએ અને બહાર ગામ કોઈ મુસીબત આવી જાય, કોઈ તકલીફ આવી જાય, કોઈ પરેશાની આવી જાય અને સાથે મિત્રો હોય ને તો આપણે એ મુસીબતથી લડી લઈએ. પણ સાચું બતાવો, જ્યારે દોસ્તો સાથે ના હોઈએ અને પરિવાર સાથે હોઈએ પછી નાનકડી મુસીબત પણ મોટી લાગે છે, નાનકડી મુસીબત પણ મોટી લાગે છે. કેમ કે ભેગી દીકરી છે, ભેગી બહેન છે, ભેગી ઘરવાળી છે, ભેગા માં છે. જ્યારે ફેમિલી અને પરિવાર સાથે હોય તો નાનકડી મુસીબત પણ મોટી લાગે. અને અમે તો જોઈએ છીએ કે આજે મોડર્નિઝમ તરફ આદમી અને દીકરા દીકરીઓ એવા ભાગ્યા ને કે સારા સમયે બધાય દોસ્ત બની જાય અને થોડો ખરાબ સમય આવે તો દોસ્ત પણ ભાગી જાય. અને અમે તો ઘરવાળીઓને પણ જાતા જોઈએ છીએ. કેમ કે હવે સારો સમય નથી. પણ તમે કરબલા તરફ જોવો, નાનકડી મુસીબત ઇમામ હુસૈન ઉપર નથી આવી, કેવડી મુસીબત આવી છે. રૂહે જમીનની બધી મુસીબતોને ભેગી કરી લ્યો. હુસૈન ઇબ્ન અલીની મુસીબત સામે રૂહે જમીનની ભેગી કરેલી મુસીબતો ઓછી પડશે. ઇમામ હુસૈન સામે આવવાવાળી તકલીફો, ઇમામ હુસૈન સામે આવવાવાળી મુસીબતો બધાયથી વધારે છે. અને સાથે ખાલી દોસ્તો નથી, સાથે તો 6 મહિનાના બચ્ચા ઇમામ અલી અસગર છે, સાથે સૈયદા ઝૈનબ છે, સાથે બીબી સકીના છે, સાથે બીબી શહેરબાનુ છે, સાથે ઉમ્મે રબાબ છે. સૈયદના ઇમામ આલી મકામ ઇમામ હુસૈન રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ કદમ આગુ પાછું થયું હોય ના, ઇમામ આલી મકામ હક સાથે, સચ્ચાઈ સાથે ઊભા છે. અને ખાલી હુસૈન સચ્ચાઈ સાથે નથી ઊભા, પાછળ જોવો ખૈમાની અંદર આપના ઘરની ઓરતો છે અને ઘરની ઓરતોને મારા મૌલા હુસૈન 9મી ની રાતના બીબી શહેરબાનુને કહે છે કે તમે શાહે નૌશેરવાનના પુત્રી છો, શાહી ખાનદાનના શહેઝાદી છો. હુસૈન તમને ઇજાઝત દે છે, બીબી શહેરબાનુ પોતાના બચ્ચાઓને લઈને ચાલ્યા જાઓ, પોતાના ખાનદાનના દીકરાઓને લઈને ચાલ્યા જાઓ. અહીંયા મુસીબત છે, મારા ખૂનના પ્યાસા થયા છે યઝીદીઓ. હું તમને ઇજાઝત દઉં છું કે તમે ચાલ્યા જાઓ, પણ દુનિયાની દુલ્હનોને સંભળાવો કે કરબલાના મેદાનમાં બીબી શહેરબાનુ કહે છે મૌલા આ એક જાન છે, અગર 1000 જાન હોય તો એ હુસૈન ઇબ્ન અલી તારા કદમો ઉપર કુરબાન છે. સુભાન નારાય તકબીર, नाराए रिसालत, खानदान अहले बैत. सुभान अल्लाह. करबला थी दुल्हा दुल्हन ने पर पैगाम મળે છે. કરબલા થી દુલ્હા દુલ્હનની જિંદગી માટે પણ મોટો એક્ઝામ્પલ મળે છે. ક્યાં તમે જેવા તેવાની પાછળ ભાગ્યા? અગર તમે દુલ્હા દુલ્હન છો અને તમારા વચમાં પ્યાર મોહબ્બતની જરૂરત છે તો પણ તમને ઓલિયા અલ્લાહનું દામન પકડવું પડશે, અલ્લાહના નેક બંદાઓનું દામન પકડવું પડશે, અલ્લાહના પ્યારા નબીનું દામન પકડવું પડશે, અહેલે બેત પાકના કદમોમાં આવવું પડશે.
જ્યારે એમના નજદીક આવશો તો બંનેના અંદર એકબીજા માટે મોહબ્બતો પેદા થઈ જશે, બંનેના અંદર એકબીજા માટે પ્યાર પેદા થઈ જશે. સાહેબો, તકરીર પૂરી કરવા લાગ્યો છું. મારા નબી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે તમારામાં સૌથી બહેતર આદમી છે જે એના પરિવાર માટે બહેતર હોય, જે એમના ખાનદાન માટે બહેતર હોય. સાહેબો, સરકાર ખ્વાજાએ ખ્વાજગા, વાલીએ હિન્દુસ્તાન, અતાએ રસૂલ, સુલ્તાનુલ હિંદ ખ્વાજા ગરીબ નવાઝ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુની બારગાહમાં આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો. અમીદુદ્દીન નાગોરી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ પૂછે છે કે એ ગરીબ નવાઝ, હુઝુર પાકે ફરમાવ્યું કે તમારામાંથી બહેતર આદમી ઈ છે જે એના પરિવાર માટે બહેતર હોય. તો પરિવાર માટે બહેતર હોય અને બીજા માટે બહેતર ના હોય તો ચાલશે? સરકાર ગરીબ નવાઝ કહે છે કે પરિવાર માટે તો બહેતર હોવો જોઈએ, પણ પરિવારની સાથે સાથે સંબંધીઓ માટે, સગાવાળાઓ માટે પણ સારો હોવો જોઈએ. સગાવાળાઓની સાથે સાથે ઈ દોસ્તો માટે સારો હોવો જોઈએ અને દોસ્તોની સાથે સાથે ગુલામો માટે સારો હોવો જોઈએ. પછી મારા ગરીબ નવાઝ કહે છે, આ આખરી વાત તવજ્જોથી સાંભળજો. ગરીબ નવાઝ સરકાર કહે છે, જાણો છો હુઝુર પાક ખાલી પરિવાર માટે સારા નહોતા. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. આપણા હુઝુર, આપણા નબી ખાલી પરિવાર માટે સારા નહોતા, આપ પોતે તો રિશ્તેદારો માટે પણ સારા હતા. એટલે કે જ્યારે નબી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે 40 વર્ષની ઉંમરમાં એલાને નબુવત કર્યું છે અને કીધું છે કે હું અલ્લાહનો આખરી પેગમ્બર છું, અલ્લાહનો નબી છું, તો આપની ઉપર સૌથી પહેલે કોણ ઈમાન લઈ આવ્યું? આપની ઉપર સૌથી પહેલા જે ઈમાન લઈ આવ્યું છે ઈ આપના ઘરવાળી, આપના સોજા સૈયદા ખદીજતુલ કુબરા છે. તો ગરીબ નવાઝ કહે છે, જોવો હુઝુર પોતાની ફેમિલી માટે સારા હતા એટલે ફેમિલી સૌથી પહેલે ઈમાન સ્વીકારે છે. હુઝુર ફેમિલી સાથે તો સારા છે જ, પણ રિશ્તેદારો પાસે માટે પણ સારા છે. એટલે આપના ચચાના દીકરા હઝરતે મૌલાએ કાયનાત અલીયુલ મુર્તઝા શેરે ખુદા કિશોર અવસ્થાની ઉંમરમાં હુઝુરનો કલમો પડે છે. એટલે કે હુઝુર રિશ્તેદારો માટે, પરિવાર માટે, સંબંધીઓ માટે, રિશ્તેદારો માટે પણ સારા છે. મૌલા અલી શેરે ખુદા હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલામનો કલમા પડી ચૂક્યા છે અને હુઝુર દોસ્તો માટે પણ સારા છે. એટલે કે જ્યારે હુઝુર પાકે પોતાના નબી હોવાનું એલાન પોતાના મિત્રોની અંદર કર્યું છે તો સૌથી પહેલે જેમણે કલમો પડ્યો છે એ આઝાદ મર્દોની અંદર અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુએ પડ્યું છે. એટલે અબુ બકર સિદ્દીક હુઝુર પાકના મિત્ર છે. હુઝુર મિત્રો માટે પણ સારા હતા અને હુઝુર નોકરો, ગુલામો માટે સારા હતા. એટલે હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામનો સૌથી પહેલો કલમો ગુલામોની અંદર જેમણે પડ્યું છે એમનું નામ હઝરતે ઝૈદ બિન હારિસા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ છે. કે જો મોહબ્બતથી સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. મેં જ્યારે સરકાર સૈયદ દાદા મિયાં બાપુ કાદરી ફાતમી રહેમતુલ્લાહ અલૈહના કહેવા ઉપર તકરીર ગુજરાતીમાં ચાલુ કરી તો ઘણા મિત્રો કહેવા લાગ્યા કે આ ગુજરાતીમાં કેમ ચાલુ કરો છો? મેં કીધું અલ્લાહના એક બંદાએ, અલ્લાહ વલના એક વલીએ કીધું છે. પણ ત્યારે સરકારને મેં અર્જ પણ કરી હતી, બાપુ બહુ મુશ્કેલ છે, એક્ઝામ્પલ પણ કોઈ નથી, કોને ફોલો કરીએ, કોની કોપી કરીએ, કોના પાછળ ચાલીએ? તો આપે મુસ્કુરાવીને કીધું તું મહેનત તું કર, દુનિયા તારી કોપી ઉતારવાની. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. વાહ, વાહ. સરકારની ઈ દુઆઓથી બેશક. આજે ખાલી ગુજરાત નહીં, હિન્દુસ્તાન અને હિન્દુસ્તાનના બહાર આ ભાષાની અંદર તકરીર કરતા કરતા પહોંચ્યા અને જ્યારે દુનિયા જોઈને પછી ખબર પડી. અને આજે અમે કહીએ છીએ મુસલમાનો ખાલી ગુજરાતીમાં નહીં, અગર જરૂરત પડે તો તમે તમારી ઔલાદને સંસ્કૃતમાં પણ તકરીર કરતા શીખવો કે દુનિયા જાણી લે મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ. એક જબાન વાળાઓ માટે રહેમતુલ લિલ આલમીન બનીને નથી આવ્યા, બધા જહાનો માટે રહેમતુલ લિલ આલમીન બનીને આવ્યા. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. સાહેબો હઝરત ઝૈદ બિન હારિસા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ જે ગુલામોની અંદર સૌથી પહેલા કલમા પડી ચૂક્યા, એમનો એક આખરી વાક્ય કહેવા લાગ્યો છું. વધીને 5-7 મિનિટ લાગશે, તકરીર મારી પૂરી થઈ ગઈ. પણ
મારા ભાઈના આ લગ્નના મોકા ઉપર તમારી હાજરી અને રસૂલુલ્લાહના આ વફાદારોનો જિક્ર થવું અલ્લાહની બારગાહમાં કબૂલિયતની સનદ બની જશે. હઝરત ઝૈદ બિન હારિસા રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના પહેલા એવા ગુલામ જેમણે કલમો પડી અને ઇસ્લામ સ્વીકાર્યું છે. સુભાન અલ્લાહ, સુભાન ગુલામ હો ગુલામ, પહેલા ગુલામ. અચ્છા, હુઝુરના ગુલામ કેવી રીતના બન્યા? અલ્લાહુ અકબર. તો એના માટે તમારે તારીખમાં જવું પડશે. હઝરત ઝૈદ બિન હારિસા યમનના કરીબ એક પરિવારની અંદર સુખી જીવન જીવતા હતા. ડાકુઓનું એમના ઘર ઉપર અટેક થયું. એમના માં બચ્ચાને લઈ અને માયકે જતા હતા ને, તો ડાકુઓએ માલ સામાન લૂંટી લીધો, બચ્ચાને પણ લૂંટી લીધો અને લૂંટી અને ઓકાફના બજારની અંદર વેચી નાખ્યું. ઓકાફનો બજાર હતો જ્યાં માણસો વેચાતા હતા. મિલાદ પહેલા જ્યારે માણસો વેચાતા હતા, ઈ બજારની અંદર હઝરત હકીમ ઇબ્ન હિઝામ નામના આદમી ત્યાં ગયા છે બજારની અંદર, અને ગુલામો ઉપર નજર પડી ને તો એમના ફૂઈ માં હતા. ફૂઈ સમજો, ફૂઈ માં. એમના ફૂઈ માં કોણ હતા ખબર છે? સૈયદા ખતીજતુલ કુબરા. સુભાન અલ્લાહ, સુભાન તો અલ્લાહ. એમણે પોતાની ફોઈ માટે, એમની ફોઈની સેવા કરવા માટે ગુલામો પસંદ કર્યા, અને એ ગુલામોની અંદર હઝરત ઝૈદ બિન હારિસા ઉપર નજર પડી. અરબીઉન નસલ નો જવાન દીકરો, કિશોર અવસ્થાનો એ દીકરો, અરબીઉન નસલ, રૂપાળો અને વ્યવહારિક અને શાનદાર સંસ્કારી દીકરો. વેચાતો 400 સિક્કા દઈ અને લઈ લીધો, અને લઈ અને પોતાની ફોઈ પાસે આવ્યા અને કીધું, ફોઈમાં આ દીકરો હું તમને હદિયો કરું છું, ભેટ કરું છું, તમારા ઘરના નાના મોટા કામ કરશે. જ્યારે ફોઈમાં પાસે એ દીકરો આવ્યો ને, તો ફોઈમાએ, જેમનું નામ સૈયદા ખતીજતુલ કુબરા છે, હો સૈયદા ખતીજા પાક કહેવા લાગ્યા કે એ દીકરા તારું નામ શું છે? તો કીધું મારું નામ ઝૈદ બિન હારિસા છે. કીધું એ ઝૈદ, મને મારી નોકરી, ખિદમત, સેવા કરાવવાની કોઈ તમન્ના નથી. અગર સેવા કરવી છે, ખિદમત કરવી છે, તો મારા સરતાજ મારા શોહર મોહમ્મદ મુસ્તફાની કરી લે. સુભાન અલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ. એટલે દુનિયાના બહેતરીન આદમી પાસે હઝરત ઝૈદ બિન હારિસા આવી ગયા અને સૈયદા ખતીજતુલ કુબરાએ કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, મારા ભાઈનો દીકરો હકીમ ઇબ્ન હિઝામ મારા માટે આ દીકરો લઈ આવ્યો છે, મને ભેટ કર્યો, હું આપને ભેટ કરું છું. આ દીકરાને આપ પોતાની પાસે રાખો, આ રાત દિવસ તમારી સેવા કરશે. હઝરત ઝૈદ બિન હારિસા દર બદર ભટકી અને અલગ અલગ માલિકોને જોઈ ચૂક્યા હતા, પણ જ્યારે હુઝુર પાસે આવ્યા, સુભાન અલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ. હુઝુર પાસે આવ્યા ને, તો અહીંયા તો એટલી કરુણતા, એટલું પ્યાર, એટલું માન, એટલી ઇજ્જત મળી કે મા બાપને પણ ભૂલી ગયા, પરિવારને પણ ભૂલી ગયા, હુઝુરના થઈ ગયા, હુઝુરના બની ગયા, હુઝુરની ગુલામીમાં જિંદગી ગુજારવા લાગ્યા. પણ ઈ એક વર્ષ હજનો મેળો આવ્યો અને એમના વિસ્તારના હાજીઓ હજ કરવા આવ્યા ને, તો ઈ રચનાઓ, કવિતાઓ, શાયરીઓ પડતા હતા, અને ઝૈદ બિન હારિસાના કાનમાં ઈ શાયરી ગઈ ને, તો કહેવા લાગ્યા, આ રચના તો મારા બાપની છે, મારા વાલિદની છે, અને એવું લાગે છે કે મારા વિશે લખવામાં આવી છે. તો ઈ કબીલા વાળાઓ પાસે ગયા અને જઈને કીધું કે આ રચનાનો રચયિતા કોણ છે? કીધું, આ રચનાનો ઈ રચયિતા છે જે બાપનો જવાન દીકરો ખોવાઈ ગયો છે, અને બાપ રાત દિવસ ઈ દીકરાની જુદાઈમાં કવિતાઓ લખે છે, શાયરીઓ લખે છે, અને એના કલામમાં એટલું દર્દ છે. તો કીધું, આ રચનાનો જે રચયિતા છે ને, આ કવિતાનો જે કવિ છે ને, એને કહેજો કે તારો દીકરો મળી ગયો છે અને મક્કામાં છે અને મોહમ્મદ બિન અબ્દુલ્લાહના ઘરે છે. સુભાન અલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ. મોહમ્મદ મુસ્તફાના ઘરે છે. ખાલી આટલું કહી દેજો. જ્યારે ઈ ગામ વાળાઓ હજ કરીને ગયા અને ગામમાં પહોંચ્યા, ઈ કવિ પાસે, ઈ શાયર પાસે ગયા, જે દિવસ રાત પોતાના દીકરાની જુદાઈમાં રોતો હતો. એને જઈને કીધું, કેટલા વર્ષ થયા તમારો દીકરો ખોવાણો? કીધું, ઘણા વર્ષો થઈ ગયા. કીધું, અમને મક્કા શહેરની અંદર એક નોજવાન મળ્યો હતો, અને ઈ આ તમારી રચના સાંભળીને એમ કહેતો હતો કે આ રચનાનો રચયિતા, આ કવિ તો મારો બાપ લાગે છે. એમને કહેજો કે તમારો દીકરો મક્કામાં મોહમ્મદ ઇબ્ન અબ્દુલ્લાહના ઘરે છે.
અલ્લાહુ અકબર પછી ઈ બાપે પોતાની જમીન વેચી નાખી, મવેશી વેચી નાખ્યા, ઊંટ વેચી નાખ્યા, ઘર વેચી નાખ્યા અને ખૂબ પૈસા લઈ અને પોતાના ભાઈને લઈ અને મક્કા પહોંચ્યો. બધાએ હુઝુર પાકનો ઘર દેખાડ્યો છે. હુઝુરની દહલીઝ ઉપર પહોંચી સોના ચાંદીના ઈ સિક્કાના ઢગલા કર્યા અને હાથ જોડીને કીધું કે એ મક્કાના સાદિકો અમીન, મારો દીકરો ગલતીથી આપના ઘરે ગુલામ બનાવી અને વેચાતા વેચાતા પહોંચ્યો છે. મને સમાચાર મળ્યા છે કે મારો દીકરો આપના ઘરે આવ્યો છે. આ અમારી જિંદગીની, મારા બાપ દાદાની બધાયની ભેગી કરેલી જમા પૂંજી છે, બધાય પૈસા છે. બધું લઈ લ્યો, મારો દીકરો મને દઈ દ્યો. બધું લઈ લ્યો, મારો દીકરો મને દઈ દ્યો. રહેમતુલ લીલ આલમીન આકાએ એમને ઘરમાં બોલાવ્યા. ઈ સમયના રીત રિવાજ મુજબ જે રીતે એમનું સ્વાગત થઈ હતું તું કર્યું, પાણી પીવડાવ્યું, બેસાડ્યા અને મારા નબી અલૈહિસ્સલામે ફરમાવ્યું કે ઝૈદ તમારો દીકરો છે? તો કીધું હા યા રસૂલલ્લાહ, વર્ષો થઈ ગયા ઈ દીકરાને જોયે, વર્ષો થઈ ગયા. ઓકાફના મેળાની અંદર સમાચાર હતા કે વેચાય છે અને વેચાતા વેચાતા આખરી સમાચાર તમારી દહલીઝના મેળા છે. તમે જેટલામાં દીકરો લીધો હોય મારે ઈ મૂળ કિંમતથી વધારે પૈસા દઈ દેવા છે. બસ મારો દીકરો પાછો મને દઈ દ્યો, પૈસા લઈ લ્યો. મારા આકા અલૈહિસ્સલામે કીધું આપ એવું ના કહેશો કે પૈસા લઈ લ્યો, પહેલે આ પૈસા તમે લઈ લ્યો. હું ઝૈદ ને બોલાવું છું. અગર ઝૈદ આવા માંગે તો મોહમ્મદ મુસ્તફા મફત છોડવા તૈયાર છે. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. મફત છોડવા તૈયાર છું. અગર ઝૈદ આવા માંગે તો લઈ જાઓ. હઝરત ઝૈદ બિન હારિસાને બોલાવવામાં આવ્યું અને વર્ષો બાદ બહેનોએ વીરને જોયા, વર્ષો બાદ માએ દીકરાને જોયો, વર્ષો બાદ બાપે દીકરાને જોયો. સીનાથી લગાવી અને દીકરાને રોતા રહ્યા. જ્યારે ખૂબ આહો ભગતની, પ્યાર મોહબ્બતની વાતો થઈ પછી બાપે કીધું કે દીકરા મેં જમીન વેચી નાખી, મેં મવેશી વેચી નાખ્યા, બકરીઓ ઊંટ વેચી નાખ્યા, મકાન વેચી નાખ્યું. તારા ખાतिर આ બધાય પૈસા લઈને આવ્યો છું. હું બધાય પૈસા તારા પેગંબરને, તારા માલિકને આપી દઉં છું અને એમને કહું છું કે મને દીકરો પાછો દઈ દ્યો. અલ્લાહુ અકબર. ઝૈદ બિન હારિસા કહેવા લાગ્યા તો હુઝુરે શું કીધું? કીધું હુઝુર એમ કહેતા હતા કે પૈસા તમે લઈ જાઓ, બસ ઝૈદ આવા તૈયાર હોય તો હું એને મફત આઝાદ કરવા તૈયાર છું. અલ્લાહુ અકબર. ઝૈદ બિન હારિસા કહેવા લાગ્યા કે તમને મારી યાદ આવી ને? કીધું દીકરા ખૂબ આવી, પણ મા બાપ સાંભળો, મને કદી તમારી યાદ આમના ઘરે આવ્યા પછી નથી આવી. હાય હાય હાય, વાહ વાહ, મને તો સુભાનઅલ્લાહ. માનો પ્યાર પણ હુઝુરથી મળી ગયો, સુભાનઅલ્લાહ. બાપનો પ્યાર પણ હુઝુરથી મળી ગયો. સુભાનઅલ્લાહ. મને કોઈની યાદ કદી ના આવી. મને એટલું ખુશી, એટલું આનંદ, એટલું પ્યાર, એટલી મોહબ્બત, એટલી ઇજ્જત આ દહલીઝ ઉપર મળી છે. આટલી ઇજ્જત મને તમારા ઘરમાં પણ કદી નહોતી મળવાની. વાહ વાહ, કીધું તો સુભાનઅલ્લાહ. બાપે કીધું દીકરા તું શું ઈચ્છા રાખે છે? કીધું મારી ઈચ્છા તો ઈ છે કે એ બાપ તમે વાકઈ પૈસા લઈને ચાલ્યા જાઓ, હું તો મોહમ્મદ મુસ્તફાનો ગુલામ બનીને રહેવા. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. કીધું આઝાદી મૂકી અને ગુલામી સ્વીકારો છો? કીધું જોવો તો ખરી આ ગુલામી કોની ગુલામી છે? હાય હાય હાય, સુભાનઅલ્લાહ. વાહ વાહ વાહ. અગર આમની ગુલામી મળતી હોય તો હજાર આઝાદી कुर्बान छे। बेशक गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक बिक जाऊं जाऊं मदीने मदीने में। में, सुभान अल्लाह। मोहम्मद नाम पे सौदा सरे बाजार हो जाए। सुभान अल्लाह। इतना सरे महफिल आह, सरकार हो जाए। निगाहे मुंतजिर रहे और दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। संभल कर पांव रखना हाजियो, ये शहर मदीना है, बेशक। कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। ज़ैद बिन हारिसा कहवा लगेगा, अब्बा जी आप जाओ, अम्मी जी आप जाओ, बहनों आप जाओ, હું તો હુઝુરનો દર છોડીને નથી આવવાનો। અલ્લાહુ અકબર। જ્યારે મા બાપને પાછા મોકલા છે, રહેમતુલ લીલ આલમીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ખૂબ
ખૂબ ખુશ થયા અને આપે હઝરત ઝૈદ બિન હારિસાનો હાથ પકડ્યો, ખાના કાબાની સીડીઓ પાસે લઈ આવ્યા અને કીધું કે એ મક્કા વાળો ગવાહ થઈ જાઓ, આજ બાદ કોઈ પણ ઝૈદને લાવારિસ ન કહેશો, અમે ઝૈદને પોતાની અહેલે બેત બનાવીએ છીએ। સુભાન અલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ। જે ગુલામો માટે એટલા શફીક હોય એ જ સૌથી બહેતર છે, જે ખાનદાન માટે સૌથી બહેતર હોય એ જ સૌથી બહેતર છે। સાહેબો, ઈ બહેતર નબીના ઉમ્મતીઓના લગન એવા ના થવા જોઈએ કે લગન થાય અને દીકરીઓના હૈયામાં મા બાપની લાગણી ઓછી થઈ જાય, વલીઓની મોહબ્બત ઓછી થઈ જાય। ના, આપણા ત્યાં તો એવા લગન થવા જોઈએ કે અગર ફાસિક લગનમાં આવીને બેસે ને તો આશિક થઈને ઊભો થાવ। સુભાન અલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ। ઈરાદો કરો કે ઇન્શાઅલ્લાહ મોલા તાલા ઇન્શાઅલ્લાહ આ zikr પાકના સદકામાં આવનારા સમયની અંદર ભલે અમને ના બોલાવો, ભલે અમને અમારા આ સાદાતને ના બોલાવો, તમને મન મરજીના સનાખવાને ખુતબા બોલાવો, પણ zikr જરૂર સૈયદા પાકનું કરાવો, zikr જરૂર મોલા અલીનું કરાવો, તો ઇન્શાઅલ્લાહ તમારા દુલ્હા દુલ્હનના વચમાં મોહબ્બતો પેદા થઈ જશે। દુઆ કરું છું કે મોલા તાલા મારા તકરીરની અંદર થવાવાળી ભૂલ ચૂક ખતા લગઝિશ ગલતીને મુઆફી અતા કરે। પરવરદિગાર આલમ આ થવાવાળી શાદીને પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે, આ શાદીની અંદર ખૂબ રહેમતો બરકતોનું નુઝુલ ફરમાવે। મોલા કરીમ મેં વાઝ કર્યું, તકરીર કરી, તકરીરની અંદર થવાવાળી ભૂલ ચૂક ખતા લગઝિશ ગલતીને તારા મહેબૂબના સદકામાં મુઆફી અતા કરી દે। અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિન વ અતૂબુ ઇલૈહ, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ रब पाक से मुश्ताक गए गौला बना फज़ल रब पाक से मुश्ताक गए गौला बना खुश नुमा खुश रंग फूलों का सहरा सजा खुश नुमा खुश रंग फूलों का सहरा सजा फज़ल रब पाक से अब्दुल्ला दूल्हा बना खुश नुमा खुश रंग फूलों का सहरा सजा दुल्हा बना सहरा सजा दुल्हा बना सहरा सजा इन्हें को खुशियाँ दो जहां में दो अता करके बेबिया इन्हें को खुशियाँ दो जहां में दो अता करके बेबिया इन्हें जो गम में ना चाहे कभी काली गया जो गम में ना चाहे कभी काली गया दुल्हा बना सहरा सजा दुल्हा बना सहरा सजा तो सदा रखना सलामत इनका जोड़ा है खुदा तो सदा रखना सलामत इनका जोड़ा है खुदा तो सदा रखना सलामत इनका
سگرا سجا دلہا بنا سگرا سجا یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار بولو آمین یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار ان کو دیکھا پیارے محمد کا دیا بار ان کو دیکھا پیارے محمد کا دیا دلہا بنا سگرا سجا دلہا بنا سگرا سجا میاں بیوی رہے جنت میں ایک جا اے خدا بولو آمین یہ میاں بیوی رہے جنت میں ایک جا اے خدا یا الہی ہے یہی عباس کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی عباس کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی ماں باپ کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی ہم سب کے دل کی دعا وزیر رب پاک سے مشتاق ہے بھولا بنا وزیر رب پاک سے عبداللہ ہے بھولا بنا خوش رنگ پھولوں کا صحرا سجا حضرت حافظ ناصر صاحب کا اعلان دو شیر اعلانی دو شیر پڑھو